जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय माँ बागबादिनी सारला आ माँ संतोषी। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोऽक्षर ब्रह्म अनादिमुक्ति कारणं च घटमध्ये प्रचयेन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याय तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अंग ब्रह्म ह्रीं शक्ति क्लीं कृष्णाय श्री गुरुदेवाय नमः। आज ये जगतर विघटन समय वित्पात समय आपण मानकु एक दिग्दर्शन देवी संसार किपरि सत्य आड़क जीवे समय चक्र किपरि उद्धार पाइबे ये जो सहस्रार केमती लीला चली ताकू सचेतन करने आपण को ये षड़चक्र भेदी उदय होइथिबा प्रभु कृपामय ठाकुर ये गात्र भितर लीला करुथिबा गोविंद को आपण को किपरि जानी पारिबे आपण मान किपरि बुझी पारिबे से विषय किछि दिग्दर्शन देवी। ता सहित ये जो महाप्रलय युद्धरु किपरि आपण मान सत्य युग को दाय देबे से विषय किछि परामर्श देवी। केन्द्रापड़ा जिला गर्दपुर ब्लॉक पलसुधा पंचायत भद्र ग्रामरू माँ संतोषी श्रीक्षेत्र ब्रह्मणाक्षर मंदिर आपण मानकु किछि ब्रह्म निर्यास देवी आत्मज्ञान देवी आउ ता सहित सत्य युग को जीवाई सरल उपाय कहीदेवी। बाबूरे जो ब्रह्मणाक्षर मंदिर प्रभु निराकार सृष्टि कले माँ करुणामयी निर्देश है तार कारण हूँ सत्य युग को जीवाई आमको सत्यर संधान करने को पड़ो सत्य सहित जोगाजोग करने को पड़ो सतत्व बुझा पड़ो श्वास तत्व बुझा पड़ो शरीर तत्व बुझा पड़ो समदर्शी हवाक पड़ो आउ समस्त सहित सत्य शांति दया क्षमार विचरण करने को आपण मैंने देखु वर्तमान सारा पृथ्वी रे युद्धर जो घनघटा जो वित्पात जो रक्तपात जो हिंसा जो अहंकार जो मुकार गर्वर जो दंभर प्लावन प्लावित होउची ताधर आपण मैंने रक्षा पाइबापी हेले आपण को मार्गदर्शन करेबी आपण को सत्य बाट देखी आपण को सुफल बाट देखी तेणु आपण मैंने एवटू बाटू आसतु आ सत्य युग को दाय दू तेणु सत्य युग को दाय देवाई हेले आपण मान को गुरु करने को पड़ो जो गुरु ये पिंड तत्व बुझे दे पार ब्रह्मांड तत्व बुझे दे पार आउ ये स्रष्टा को देखई दे पार स्रष्टा को चिन्हई दे पार स्रष्टा को चिन्हबार मार्गदर्शन कराई पार कारण वर्तमान समय रे आ भूला भूली समय नहीं। जो गुरु से गुरु को बुझेई दब गुण रूप द्वयोग नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। तार रूप नहीं गुण नहीं तेणु कथा होची से गुरु को जे बुझेई दे पारिबो सी हेले तत्व गुरु। तेणु से अभिराम परमहंस कहले गुण रूप द्वयोग नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। तेणु सी होती गुरु जार रूपरेख नहीं अरूप दे जाकू भीम भी कहले महिमा अलेख तार रूपरेख नहीं सी उदय होती रूप भितर अलेख भितर। तेणु से जगन्नाथ दास कलम कले अकर्मे वासुदेव प्रीति कर्म कले क्षय जाती। तेणु से अकर्मर तत्व जानापी हेले आपण तत्वगुरु करने को पड़ो। से महापुरुष अच्युत कलम कले
ଅଣାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣି ସବୁ ବଣା ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଇଏ କଳିର ଶେଷ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ବଣା ହେଇଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସାଧୁଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅବାଟରେ ଚାଲିଯିବେ। ସେମାନେ କଥା ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ବାଟ ବତେଇବେନି, ଶିଷ୍ୟକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝେଇବେନି। ଖାଲି କଥା ହେଉଛି ହରି ହରି କହ କହିବେ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହ କହିବେ, ରାଧା ରାଧା କହ କହିବେ, ରାମ ରାମ କହ କହିବେ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହ କହିବେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ କଣ, କୃ କିଏ ସ୍ନ କିଏ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇବେ ନାହିଁ। ରାମ କିଏ, ରା କିଏ, ମ କିଏ ତା ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝେଇବେନି। କେଉଁ ରାମ କଥା ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ବାହ୍ୟରେ ତ ରାମକୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦଶରଥ ପୁଅକୁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତର ରାମକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତର ରାମକୁ ତମେ ନ ଦେଖିଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ସମୟ ଆସିଛି। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କଳିର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଉ ସେ ନାମ ହେଉଛି ଅଜପା ସୂତ୍ରର ନାମ, ଅଭଜନର ନାମ, ଅମନ ମନ୍ଦିରର ନାମ, ଅଣାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱର ନାମ, ଅଘରର ନାମ। ଅସୁମାରୀ ନାମ ଭିତରୁ ସୁମାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତୁ, ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କଲମ କଲେ ଉଡ଼ନ୍ତା ହଂସକୁ ଯିଏ ବାନ୍ଧିବ ସିଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣା। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ବାବାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ହଂସ ତତ୍ତ୍ୱ, ହଂସ ଦୀକ୍ଷା। କ'ଣ ସେ ହଂସ, ସେ ଦୀକ୍ଷା କ'ଣ? ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଆପଣ ଦକ୍ଷ ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁ କଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝେଇ ଦେବେ। ଯଦି ସେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ବୁଝେଇଲେ ଖାଲି ହଂସ ଦୀକ୍ଷା କହିଗଲେ ତାହେଲେ କଥା ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଉଡ଼ନ୍ତା ହଂସକୁ କିପରି ବାନ୍ଧିବ, କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ବାନ୍ଧିବ, କେଉଁ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବ, କେଉଁ ଜ୍ଞାନରେ ବାନ୍ଧିବ, କେଉଁ ଭକ୍ତିରେ ବାନ୍ଧିବ, ସେ ଭାବଟା ଗୁରୁ କହିଦେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଅମନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଆମେ ଯଦି ଇଏ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା, ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆମର ଯଦି ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି, ଇଏ ପ୍ରଳୟ ଯଦି ଆମର ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି, ଇଏ ଅଗ୍ନି ଯଦି ଆମର ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି, ଇଏ ଜଳ ଯଦି ଆମର ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି, ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରମର ଲୋକ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦର ଲୋକ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୋକ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରାମଙ୍କର ଲୋକ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହରିଙ୍କର ଲୋକ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଲ୍ଲାଙ୍କର ଲୋକ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଲୋକ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଲୋକ ହେବାକୁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କର୍ମ କରିବ ନାନା ମତେ ଫଳିବ କର୍ମର ଆୟତ। ତେଣୁ କର୍ମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବ ସେ ପ୍ରକାର ଫଳ ପାଇବ। ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିବ ଭଲ ଫଳ ପାଇବ। ଯଦି ଧାନ ବୁଣିବ କ'ଣ ସେଠୁ କଥା ହେଉଛି ଆଳୁ ପାଇବ କି? ଯଦି କଥା ହେଉଛି ସାରୁ ଲଗାଇବ ସେଠୁ କ'ଣ କଥା ହେଉଛି ଗହମ ପାଇବ କି? ନା। ଯଦି କଥା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଦେଉଛି, ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇପାରିବି, ଶ୍ୱାସ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବି, ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବି, ସଂସାର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବି, ଆଉ ସମତା ମମତାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେଇପାରିବି। ତେଣୁ ସେ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 6371041934। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଣାକ୍ଷର ମନ୍ଦିର ଭଦ୍ରଳରେ ଅଛି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ନା, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ସେଇ ପଞ୍ଚସଖା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ମା ବାଗବାଦିନୀ ସାରଳା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ମୋ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସତତ୍ଵ ବୁଝି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବା ଦରକାର, ପାଇବା ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।